कुछ गल्लां साझियां करनियां चाहुंदा आखिरी अर्थ करन तो पहला कि इस बाणी का अस्थान जिहड़ा है दसम ग्रंथ विच किथे करके है, क्योंकि ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह ने उचारी है और इस बाणी का अस्थान जिथे ये लिखी गई है वो दसम ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी नहीं है। ते दसम ग्रंथ दे भी उस हिस्से विच जिसनूं चरित्रोपाख्यान कहिंदे ने, जिहदे बारे तुसी बहुत सारा विवाद किते सुनिया होवेगा भी ये बाणी गुरु दी किवें हो सकदी, क्योंकि 405 चरित्र ने, चरित्रोपाख्यान। इस बाणी का नाम यह भी कहा गया त्रिया चरित्र। त्रिया का अर्थ इस्त्री, चरित्र का अर्थ है करैक्टर, इस्त्री का करैक्टर, ओदा जीवन किवें दा है। ते जदों इस बाणी नूं आपां पढ़दे हां दसम ग्रंथ विचों, जिहड़ी चौपाई साहिब है ये बाणी उन्हां त्रिया चरित्र पखियान दे विच आउंदी है, जिहदे विच खुल के काम दे उत्ते बोलिया गया, गुरु साहिब वल्लों लिखिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने 404 चरित्र ने वो काम बारे, सैक्स बारे बोलते हैं, मनुख के मन की वासना की व्याख्या करते हैं भी वो किवें बंदे के मन ते प्रभाव पाउंदी। और ये जिहड़ी बाणी है जिहदे विच अरदास कीती गई उन्हां सारियां लिखियां होईयां कहानियां तो बाद विच आउंदी है, जिहड़ियां 404 चरित्रां विच ने, जिहदे विच एक मंत्री अपने राजे नूं समझाउंदा है भी किवें सुचेत रहना चाहिए। और उस सारी बाणी दे विच जिहदे उत्ते बहुत सारा विवाद किया गया, विचों विचों लिख के वंडिया गया, उहदे अंदर पूरी तरह खुल के काम वासना की व्याख्या उहदे विच लिखी हुई है, खुले तौर पर लिखी हुई है। और उहदे विच इस तरह दीयां कहानियां लिखियां गईयां ने जिहड़ियां काम नाल संबंधित ने, करैक्टर नाल संबंधित ने और वेशवावां नाल भी संबंध रखदियां ने। वेशवावां दा जीवन उहदे विच लिखिया गया। चरित्रहीन इस्त्रियां और पुरुषां दा जीवन उहदे विच मौजूद है, जिहड़े वासना दी नदी विच डिग पए ते निकलिया ना गया, जीवन गर्क हो गया। एक होर बेनती करां, ये जिन्नियां कहानियां ने जिहड़ियां इन्हां चरित्रां विच लिखियां गईयां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक शब्द आउंदा है चरित्रोपाख्यान। पाख्यान का मतलब हुंदा है किसी कहानी नूं बना के कहना और समझाउण दा यतन करना उदाहरण के तौर पर, जो असल विच ना भी वापरी होवे। कुछ गल्लां ऐसियां ने तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़ोगे, जिवें मैं एक दो उदाहरण दे दियां। गुरु नानक साहिब एक बचन कहंदे ने श्लोक 12 ते वधीक अंदर कि मैं तुरदा तुरदा एक नगर के कोलों दी लंघिया, नगर के बाहरले पासे छप्पड़ सी, तलाब सी, उहदे कोलों निकलिया तो सुक्का पिया सी। तुसीं कई बारी उदाहरण सुनी होवे। मैं उस छप्पड़ नूं, उस तलाब नूं पुछया भी तू सुक क्यों गया? पिछली बारी मैं तेरे कोलों लंघिया सी, तेरे विच फुल खिड़े हुए सन, तेरे ते पंछी जिहड़े ने कई प्रकार की बोली बोल रहे सन, बड़ी रौनक सी, अज क्यों तू सुक गया? कहते छप्पड़ ने मैनू जवाब दिता, मेरे विचों पानी सुक गया, पानी करके सारी रौनक सी, पानी दे सुकन नाल रौनक भी चली गई। ये कहानी है। असल विच गुरु साहिब किसी छप्पड़ नाल सीधी गल नहीं कर रहे थे, छप्पड़ बोल नहीं रहा, पर चुप करके गुरु साहिब ने छप्पड़ वल वेखिया। कवि का मन है, उन्होंने उहदे विचों छप्पड़ की आवाज नूं लिया भी ये की कह रहा, सुक गया। पब्बर तू हरियावला कंचन कवला वन, कह दोखड़ा सड़िओए काली होइया देहुरी, नानक मैं तन भंग। तेरी देहुरी, तेरी देह शरीर काला क्यों हो गया? पूछया। उन्हें जवाब दिता, जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग। पानी मेरे विचों सुक गया, मेरी रौनक खत्म हो गई। हुणे छप्पड़ बोल के कहानी कह रहा। यह हुंदा कवि का मन। अगली
चीज दे विचों उदाहरण लभ के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ। ਧਿਆन ਦਿਓ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ATC ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਾਖਿਆਨ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਦਾਹਰਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਖਿਆਨ। ਇਹ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘੀ, ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਈਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਚ ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗੱਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਂ, ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੈਂ, ਖੁੱਲਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਸੈਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਂ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਉੱਠਦਾ ਸੈਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ?
कबीर साहब कहते जदों तू इस हाथी नूं पुछेगा ना, हाथी तेनू जवाब देगा, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएगा तो दस देगा भी मैं जंगल विच खुला सी ते शिकारियां ने जंगल विच जाके एक टोया पट लिया 20-25 फुट का चौड़ा टोया पुट के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੱਥਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਾਥਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਗੀ। ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਟੋਇਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਐਸਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਗਲੋਂ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਸਭਿਅਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਬਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 404 ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚਰਿਤਰੂ ਪਖਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
आ चौपाई दे राही इहदे तो बचन वास्ते अपने रब दे चरनां विच अरदास कर। ये चौपाई साहब सिर्फ ते सिर्फ काम दे भयानक शक्ति तो बचन वास्ते उचारी गई है। मैं इहदे तो मैनू बचा लै। ये सारी बाणी इस तर्ज ते कही गई है कि मैनू इस वासना दी बहिंदी नदी विचों पार कर ले। ये भाव सागर है। संसार समुंदे तार गोविंदे तार लै बाप बीठला। मैं अजान जन तरबे ना जानो मोको बांह दे बाप बीठला। अरदास की गई है। इहदे अंदर बार बार गुरु साहब ने अपनी रखिया करन दी गल कीती और इस बाणी दे विच पिछे जिन्नियां कहानियां ने उन्हां विच वरतियां भयानक घटनावां नूं वेख के जदों मनुख घबरा के कहंदा है भी ये ते वासना बड़ी जबरदस्त है, मैं खुद इहदे तो नहीं बच सकदा, मेरा बल ते ज्ञान इहदे तो नहीं मैनू बचा सकदा, उस वेले एक कबियोवाच बेनती चौपई बाणी शुरू हुंदी है ते सिख अरदास करदा मैनू इहदे तो बचा। इस बाणी दा अस्थान इस चरित्रोपख्यान विच इस वास्ते है कि एक गुरसिख अपने जीवन विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचन वास्ते अकाल पुरख दे चरनां विच अरदास करे। हुण मैं बाणी विचों कुछ शब्द तुहाडे नाल साझे करां, क्योंकि कई बारी असीं कहने आ ये ठीक है, गुरु साहब ने सानू ज्ञान की बख्शिश की है, राह दस्या, पर मैं बेनती करां ये गल्लां ने सिर्फ ना इहदे तो ऋषि बचे ने इस वासना तो, ना बड़े बड़े धूणियां तपाउण वाले तपीसर बचे ने, जपियां ने इहदे जपियां दे गले विच भी इस काम ने रस्सी पाई है, बड़े बड़े ना सेवादार बचे ने, कोई भी ना कोई अखरां दा ज्ञानवान इहदे तो बचिया है। इहदे तो बचिया ते सिर्फ ओ जिन्हें अपना आप छड्ड के गुरु के चरनां विच अरदास की। भगत रविदास जी का एक शब्द साझा करां, उन्होंने इस मनुखी जीवन की कह लो कमजोरी वासना का जिक्र एक शब्द विच कीता है। इत्थे मैं एक होर बेनती करनी चाहुंदा, ये जिहड़ा विकार है मनुखी मन विच ते शरीर विच कुदरती तौर ते है, क्योंकि इहदे तो संसार की पैदाइश है, संसार अगे वधदा है। उत्थे रविदास जी ने एक शब्द विच अरदास कीती ते कई उदाहरणां दित्तियां ने, रब दे चरनां विच बेनती कीती है। इउं कह लवो भी चौपाई साहब जिहड़ी बाणी है गुरु गोबिंद सिंह ने उचारी है ते ये शब्द भगत रविदास जी ने उचारिया है। ये दोवें इक्को विचारधारा ते उचारियां हुई बाणियां ने, भगत रविदास जी का शब्द ते गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी चौपाई साहब। इधर गुरु साहब कहते ने हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। दूजे पासे भगत रविदास जी कहते ने नाथ कछु ना जानो, मन माया के हाथ बिकानो। हे नाथ, हे अकाल पुरख वैगुरु, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को कोई ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि अंदर इन्नी वासना का हड़ आ गया, उन्हें ज्ञान नूं ला के पासे रख दिता है। तो बाद विच ही चेता हुंदा भी ये की करना सी। बाद विच बंदा ज्ञान जिहड़ा है बुद्धि दे अंदर रहिंदा है, ते जिन्ने भी विषय विकार ने सब तो पहला बुद्धि नूं भ्रष्ट करदे ने। बुद्धि मारी गई, अंदर भ्रष्ट हो गया, बुद्धि ने काम करना छड्ड दिता, ते जदों बुद्धि ना रही उदों ज्ञान कित्थे रहेगा, समझ कित्थे रहेगी। और इथों तक गुरु साहब ने कह दिता है, कहंदे कल्ले ज्ञान ते भरोसा ना करी। एक तां हुंदा भी चेता भुल गया सी, गुरु ने दस्या सी, याद विचों निकल गया, चेते विचों निकलिया ते तां मैं गलत पासे चला गया। कबीर जी ने कहा यह भी गल नहीं, तू ये भी ना कही मैनू चेता भुल गया है। गुरु अगे ये कह भी मैनू चेता भी हुंदा है, मैनू नालों नाल पता भी हुंदा है, पर मेरे अंदर वो ज्ञान काम नहीं करता। कबीर जी का वचन है, कबीर मन जान सब बात, मन सब कुछ नालों नाल समझी जाता है, पता भी है।
मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, जाणदिया होया फिर करदा अवगुण। काहे की कुशलात, कुशलात का अर्थ होंदा कुशलता, ज्ञान होना। कहंदे साडा ज्ञान किधर दा है, जिहड़ा पता हुंदियां भी असीं सीधे राह ते नहीं जा सकते। काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परै, किसे मनुख दे हाथ विच दीवा होवे ते वो राह विच चंगी तरह दीवे नाल वेख के भी आ सामने खूह है, झाती मारे विचों चंगी तरह खूह नूं वेखे ते चानण करके विच छाल मारे ओहदे। ये हालात मनुख दी, क्योंकि बल काम नहीं करता। इत्थे गुरु की लोड़ ही तां है। तुसीं बाणी पढ़ोगे, बाणी दे विच वार-वार आएगा गुरप्रसाद। गुरप्रसाद का अर्थ की है? गुरु की कृपा। तव प्रसाद, तव प्रसाद का अर्थ है तेरी कृपा। ਇਹਦਾ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु रामदास जी का एक शब्द भी नाल साझा करते हैं, जिहड़ा इस अरदास विकारां तो बचन की अरदास का जिक्र जिहदे विच आउंदा है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहंदे ने, कंचन नारी मैं जियो लुभत है, मोह मीठा माया। ये है मिठाई, संसार का मोह बहुत मिठा है। कंचन, कंचन का अर्थ है सोना। नारी मैं इस्त्री दे विच जियो लुभत है, मेरा मन लिबड़िया होया है। मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया। हुण एक तरह की बीमारी थोड़ी है। मैलां कई प्रकार दियां ने, पानी ते कल्ला ही है ना धोण वाला। घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया, हर प्रभ चित न आयो, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे। इहदे विच अरदास कीती गई है ते अपने अवगुण कबूल किए गए ने, गुरु दे अगे नशर किए गए ने। मेरे विच किहड़े किहड़े अवगुण? मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल। पर तेरे विच एक गुण है, तेरा एक सुभाव है, तू कृपा कर देना है। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। ते रविदास जी का शब्द कह रहा सा, जिहदे विच ओह कहंदे ने, नाथ कछू ना जानो, इत्थे कोई ज्ञान नहीं कम करदा। मन माया के हाथ बिकानो, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। तुहानू संसार दे मालक कहीदा है ते साडी जिहड़ी अवस्था है, असीं कलयुग दे कामी हां। काम साडे विच भरिया होया, वासना भरपूर है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, इन्हां पंज वैरियां ने जिन्हां नूं गुरु साहब कह रहे ने, हमरे दुष्ट सबै तुम घावो। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, मेरे मन नूं इन्हें बिगाड़ दिता है। आपां कहने ना फलाना विगड़ गया, विगड़न का मतलब है भी कहे तो बाहर हो गया। इन्हां पंज विकारां ने मेरे मन नूं मेरे कहे तो बाहर कर दिता है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जी ते अंतर पारियो। एक एक पल जदों मैं जुड़न का यतन करना, जदों मैं कोशिश करना, ते एक एक पल बाद ये मैनू तोड़न का यतन करते। इत्थे ध्यान देना, इत्थे दो बारी शब्द वरतिया, पल पल अख चमकण जिन्ना समा हुंदा है। ये वचन बहुत डूंगा है कि एक एक पल बाद मैनू तोड़ते हैं। तुसीं कदी बहना, गुरसिख जदों अभ्यास करदा है, बाणी पढ़े जां मूल मंत्र जां गुर मंत्र, किसी भी चीज का अभ्यास करने लई बवेगा ते उथे मन जिहड़ा विकारां दी पक्ष विच पिया होया है, दो चीज़ां दी वरतों करेगा। उहदे विच पहली चीज की वरतों करेगा कि उहदे ख्याल बड़े तेज होणगे। जदों आदमी बवेगा एकदम ख्याल आउणगे, जां ते उहदे विच काम दे ख्याल आउणगे बहुत। ये जिहड़ियां गल्लां ने वेखो आपां करदे तां नहीं, ये जीवन दे अंदर एक जहर वांगू भरियां रहिंदियां। ये मन का एक तरीका तोड़न का, जिन्हों रविदास जी कहते पल पल एक एक पल बाद एक नवा ख्याल आउंदा है, विचार आउंदे। सब तो पहला टाकरा ही गुरसिख का विचारां नाल ही हुंदा है, क्योंकि ज्यों ही बैठे
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਇੱਕਦਮ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ ਵਹੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ, ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੜ ਮਾਇਆ, ਜੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ। ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਵਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਪੁਰਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਆਪਣਾ 2-4 ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਅੱਗੇ 4 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ, ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੀ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਮਾਇਆ। ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਇਆਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਰਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਿਆਲ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਹਟਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸ਼ਾ ਆਵੇਗੀ, ਨੀਂਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਵੇਗਾ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ RAM, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਿੰਦਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਅਜੂ ਨਾ ਪਤਿ ਆਏ, ਨਿਗਮ ਭੈ ਸਾਖੀ। ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖ ਭਰਨੀ, ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਨਿਗਮ ਭੈ ਸਾਖੀ ਅਜੂ ਨਾ ਪਤਿ ਆਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
क्योंकि तुसी वेखदे हो जे कोई गड्डी 100 की 125 की स्पीड ते जांदी होवे, ये तो नहीं भी 2 फुट के उत्ते जाके उसकी ब्रेक लग जाए, क्योंकि वो पिछों आ रही है, उन्होंने थां चाहिदा, उन्होंने वक्त लगेगा। मन एक इस तरह का गोल चक्कर है भी बड़ी तेज घूम रहा है, हर एक ख्याल दे विच बड़ी स्पीड विच है, वहील है, पहिया है। तो ज्यों ज्यों घूमदा उसकी स्पीड बड़े जन्मां तो बनी हुई है। एकदम असी समझते जाने, समझ नाल ब्रेक नहीं आउंदी, वो समा लैंदी है। सहजे सहजे फिर ये मन जिहड़ा है रुकना शुरू कर देंदा है, मनना शुरू कर देंदा है। इहदे विच बरकत आ जांदी है, इहदे विच ताकत आ जांदी है, इहदे विच शक्ति आ जांदी है, गुरु की सहायता हो जाती है। फिर इत्थे संगत होने का सहारा हो जाता है। रब दे प्यारे इहदे सहायक बनते हैं इस मन नूं खड़ा करने वास्ते। तां गुरु साहब ने कहा साध संगत करया कर। रविदास जी ने एक उदाहरण भी दी है, बड़ी प्यारी उदाहरण है। कहते जदों किसी ने व्यापार करना होवे ना, ते एक शहर तो दूसरे शहर 500 किलोमीटर ते कोई माल लद के ले जाना है। ये उस वक्त की घटना है जदों गड्डियां ते व्यापार हुंदा सी, जां बलदां दे उत्ते व्यापार हुंदा सी। पहलां गड्डे भी कोई नहीं सन हुंदे, ते उदों कहंदे भी जे कोई मनुख इस तरह का व्यापारी मूर्ख होवे जिहड़ा अपने माड़े जै घोड़े के उत्ते कमजोर जै बलद के उत्ते छट लद के कल्ला ही तुर पवे, मैं 500 किलोमीटर जाके समान छड्ड के आउणा ते व्यापार करना है, वो कहंदे मूर्ख है। कल्ला किवें जाएगा? राह विच इहने कल्ले दे बलद ने थक जाना है, राह उच्चा नहीं है, एक किवें उत्थे पहुंचेगा? सिरे दे उत्ते जाके पहुंच नहीं सकता। इहनूं चाहीदा भी काफले दे नाल तुरे, काफले दे नाल संबंधित होकर अगे जाए। जदों बहुते बलदां दी भीड़ विच तुरेगा फिर इहदा हौसला वध जाएगा, दूसरे इहदा भार वटाउणगे, इहनूं सहारा मिल जाएगा। इसे तरह धर्म दा मार्ग है। धर्म दे मार्ग ते जदों मनुख तुरे कल्ला ना तुरे, संगत दे राहीं तुरे। संगत क्योंकि सहारा बनदी, सहायता करदी। इस करके रविदास जी ने उदाहरण दी, कहंदे जत देखो तत दुख की राशि, जिधर वेखना उधर ही दुख की रास मन विच भरी हुई है। अजहू ना पतियाए निगम पै साखी। उदाहरण दी, कहन लगे गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस भग गामी। काम की उदाहरण दी है। गौतम नार, गौतम ऋषि होया, उहदी स्त्री सी अहिल्या, और इंद्र जिहड़ा है बादशाह है उहदे ते मोहित होया। उन्हें कुकर्म किया गौतम दे बचन दे नाल, क्योंकि महर्षि सी, तपस्वी सी, उहदे शरीर दे उत्ते हजारां चिन्ह हो गए। इंद्र दा सारा शरीर भगां नाल भरिया गया। बड़ी उन्हें शर्म महसूस की। इहदे विच रविदास जी ने अकाल पुरख के चरणों में अरदास की भी ये जिहड़ी वासना किन्ने किन्ने वड्डे लोकां नूं उन्हें बेशर्म किया, इहदे तो मेरी रखिया कर। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस भग गामी। शीस धरन का अर्थ है, ये बड़ी लंबी कहानी है कि ब्रह्मा का सिर शिवजी के हथ नाल चंबड़ गया सी, उन्हें कटिया सी, 4 सिर सन उहदे, क्योंकि ब्रह्मा अपनी पुत्री ते मोहित हो गया सी। इहदे विच घटनावां तां दित्तियां गईयां ताकि नक्शे साफ होण वासना दे। हुण असीं कहने आ भी ये विच अश्लील घटनावां लिखियां ने, तो फिर इहनूं भी अश्लील कहोगे। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी लिखिया होया सारा कुछ। ये कली कली करके कहनी शुरू कर देंगे भी ये भी बाणी गुरु दी नहीं, अश्लील है, ये भी अश्लील है। फिर तो आपां भी अश्लील ही हैं, क्योंकि आपां अश्लीलता दे विचों ही पैदा होया ना। फिर तो सारे बंदियां नूं आत्म हत्या कर लेनी चाहिए। समझना चाहिए है ये अश्लीलता नहीं, सच है। और इनू ढंग नाल गुरु साहब ने कहा
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਉਮਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਸੀਸ ਧਰਨ ਸਹਿਸ ਭਗ ਗਾਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।